الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام ووفقنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن بالبرهان، وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي. وبعد، فإننا سنبدأ اليوم في ترجمة وتوضيح معاني سورة التحريم المدنية التي تشتمل على 12 آية، فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين.
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. እጅግር ሆሮ በጣም አዛኝ በሆነው አላህ ስም እንጀምራለን። ሱረቱ ተህሪም መደንያ አተህሪም በመባል የምትጠራው ምዕራፍ መዲና የወረደች ስትሆን 12 አንቀጾች አሏት። እሷም የመዲና ምዕራፍ እንደመሆኗ በተሽሪዑ ጃኒብ ላይ በህግና በደንቦች ላይ ነው የምታተኩረው። በተለይም በነብዩ ቤተሰብና በእሳቸው ጉዳይ ላይ ታጠነጥናለች። ሰው እንግዲህ በማንኛውም መልኩ ከሰውነት አያልፍምና የተለያዩ ችግሮች ያጋጥመዋል በግለሰብም በቤተሰብም ደረጃ እና ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በቤተሰባቸው ዙሪያ በአንድ ወቅት ያጋጠማቸውን ችግር በማንሳት ለዛ እልባት የሰጠች ናት። ያ አዩሃ ነቢዩ ሊመ ቱሐሪሙ ማ አሐለ አላሁ ለክ። በቅድሚያ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደተለመደው ነብዩን በማዕረግ ስማቸው ይጠራቸዋል። እንደ ቀድሞ ነብዮች በመታወቂያ በነጠላ ስም አይጠራቸውም። ብዙ ጊዜ ወያ አዩሃ ነቢዩ፣ ወያ አዩሃ ልሙደሲር፣ ወያ አዩሃ ልሙዘሚል፣ ወያ አዩሃ ረሱል፣ በእነዚህ ሁሉ የማዕረግ ስሞች ናቸው ማነው በአላህ ዘንድ። ይህ ምንድነው የሚያስተምረን? የአላህን ነቢይ በማንኛውም አጋጣሚ እንደ ተራ ሰው አድርገን ማየት እንደሌለብንና በአክብሮት ማናገር እንደሚገባን ነው። በሌላው ቦታ ግልጽ እንዳደረገው ላ ተጃሉ ዱዓ الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا። የአላህን መልእክተኛ ስትጠሩ እስበርሳችሁ እንደምትጠራሩት በነጠላ ስም ማንጠልጠል የለባችሁም። በአክብሮ በማዕረግ ስሙ ነው መጥራት ያለባችሁ ይለናል ማለት ነው። እንኳን እናንተ ቀርቶ እኔ እንኳን ራሴ ያ መሐመድ ብዬ ልጠራው አልፈልግም። ያ አዩሃ ረሱል፣ ያ አዩሃ ነቢይ እያልኩ ነው ማቀማጥለው ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ነቢይ የሚለው ቃል ያው ሁለት ትርጉም እንዳለው ታሁን ቀደም በተደጋጋሚ ተነግሯል። ለማስታወስ ያህል ባጭሩ አንደኛ ሚነ ኑቡዋ ወይም ሚነ ነብዋ ሪፍዓ ማለት ነው። ያ አዩሃ ነቢዩ ማለት ያ አዩሃ ረፊዑል ቀድር፣ አንተ ክብርህ በጣም የገነነውና ደረጃ የላቀው ታላቁ ሰው ማለት ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ሚነ ነበእ መን አንበአከ እንደሚለው እዚሁ ውስጥ ማለት ነው። ሚነ ነበእ ማለት ኸበር ነበእ አሳሳቢ የሆነ ጉዳይ ኸበር ነበእ ይባላል ማለት ነው፣ ተራ ወሬ ሳይሆን። እና ያ አዩሃ ነቢዩ የሚለው ያ አዩሃ ነቢኡ እንደማለት፣ ያው በሌላው ቂራአ ያ አዩሃ ነቢኡ ብሎ ይቀራል ራሱ። ነቢይ ማለት ኃይል ሙኽበሩ አኒላህ ጀለ ወዐላ፣ ከአላህ እለት በለት ከወደ ሰማይ በኩል መለኮታዊ ዜና የሚደርስህ ታላቁ ሰው ማለት ነው። እንግዲህ ነቢይ እንደመሆናቸው ከኛ ቢፈጠሩም ደረጃቸውና አላቃቸው ግንኙነታቸው ከጌታቸው ጋር መሆኑን የሚጠቁም ነው። ማንም ሰው በቀጥታ ጌታው ጋር የሚገናኝ ሰው የለም። አንተ ግን አላህ መልካም ፍቃዱ ሆኖ እለት በእለት ጧት ማታ የእኛ ዜና የሚደርስህ የሆንከው ሰው ማለት ይሆናል ማለት ነው። እና በሁለቱም ትርጉም በጣም ከፍ ያለ ማዕረግ ይሰጣቸዋል። እና አንተ ታላቁ ሰው ወይም ደግሞ ከኛ በኩል ልዩ ዜና የሚደርስህ ደንበኛችን ሊመ ቱሐሪሙ ማ አሐለ አላሁ ለክ፣ ለመሆኑ አላህ ላንተ የፈቀደልህን ነገር
ለምን በራስህ ላይ እርም አድርገህ ትከለክላለህ ይላቸዋል። እና እዚህ ላይ እርምት ነው የሚያደርገው ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በማንኛውም መልኩ በአንተ ላይ ሊያጠብብህ አይፈልግም። አላህ የፈቀደልህን መብትህን ለሌሎች ሰዎች ብለህ ለምንድነው በራስህ ላይ እርም የምታደርገውና ራስህን የምታጣብበው ብሎ ይጠይቃቸዋል። እና በማህበራዊ ህይወት ሰው የተለያዩ ውጣ ውረዶች ያጋጥመዋል፣ በቤቱ፣ በቤተሰቡ፣ በጎረቤቱ። ያነ የሰው እንደመሆኑ የገጠመውን ችግር ለመፍታት ያው ተናዙል መሆን ያስፈልጋል አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው። ሁሉ ሰው በአቋሙ ግርር ካለ መኗኗር አይቻልም። አንዱ ጠንከር ሲል አንዱ ለዘብ ማለት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ነብዩም በቤተሰባቸው በኩል ያው እንደሚታወቀው ባለቤቶቻቸው በርከት ያሉ ስለነበሩ እስበርሳቸው በቅናት ስሜት ይሸኳኮቱ ነበር ማለት ነው። አንዷ ከሌላዋ በልጣ ለመታየት ወይም ደግሞ ሌላዋ ላለመበለጥ አተካራ ያረጉ ነበር ሴቶች እስበርሳቸው። በዛ ሂደት እንግዲህ በቤተሰብ ውስጥ አለመግባባት ካለ ሁሉንም ያጣቅሰዋል ማለት ነው። እሳቸውም እንደ ሰው አጋጠማቸውና ያንን ችግር ለመፍታት ብለው ከራሳቸው መብት የተወሰነ ነገር ተናዙል ሆኑ ማለት ነው። ይሄን ደግሞ ጌታ አልፈቅድም፣ አንተ ለሴቶች ብለህ ለምንድነው የአላህ ነብይ ለነሱ እንደዚህ እንትን የምትልላቸው? መብትህን መጠቀም መቻል አለብህ። ለማንም ብለህ አላህ የፈቀደልህን ነገር እገሌን ለማስደሰት ብለህ እርም ማድረግ በራስህ ላይ ክልክል ማድረግ አይገባህም። እንግዲህ የሚወቅሰው እሳቸውን ነው። ግን ለማን ብሎ ነው የሚወቅሰው? ለራሳቸው ብሎ ጥብቅና ቆመላቸው ማለት ነው። እንዴ ባንተ ላይ ማንም ሰው ተጽዕኖ ሊያረግ አልፈልግም። እናንተ እነሱ የራሳቸው ጉዳይ ታልተግባቡ እዛው ይፋተጉ። ግን አንተ ለነሱ ብለህ አላህ የሰጠህን መብትህን ለምንድነው የምትሸራርፈውና ለነሱ የምታጎበድድላቸው በማለት ይወቅሳቸዋል ማለት ነው። የወዳጅ ወቀሳ ለእርሳቸው ሲል ማለት ነው። ክብራቸውን ለማስጠበቅና መብታቸውን ላለማስነካት እንዲህ ማድረግ እኮ አይገባህም። ለምን እንዲታረጋለህ? መርዷተ አዝዋጅከ ይላል። ባዕድ አዝዋጅከ ከባለቤቶችህ አንዳንዶቹን ቅር የተሰኙትን ለማስደሰት ብለህ ያው ሁኔታውን ማስረዳትና መምከር እንጂ ያንተን መብት እየሸራረፍክና እየቀናነስክ አላህ የፈቀደልህን ነገር እንደ ክልክል እያደረክ አይደለም እኮ እነሱን ማስደሰት ያለብህ። ይሄን ማድረግ አይገባም ይላቸዋል ማለት ነው። ተብተቂ መርዳተ አዝዋጅከ የባለቤቶችህን ደስታና ፍላጎት ለማሟላትና ለማስደሰት ብለህ ጌታ የፈቀደልህን መብት በራስህ ላይ ክልክል ለምን ታደርጋለህ ይላቸዋል። ወላሁ ገፉሩር ረሂም። ይሄ ያው ለራስህ ለነሱን ለማስደሰት ብለህ በራስህ ላይ የምታሳርፈው ተጽዕኖ በእኔ በኩል ተቀባይነት የለውም፣ እንደ ስተት ይቆጠራልና ለማንኛውም ጌታ ምህረተ ሰፊና ሩህሩህ ነው። ያሁኑን ይቅር ብያለሁ፣ ለወደፊት ግን እንዳይለመድ ይላቸዋል ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነው። አንዳንድ ነገር غير الأولى ሐራም ወይም ክልክል ባይሆንም ለሰው ብለው ሌላን ለማስደሰት ወይም ላለማስቀር ላለማሰኘት ብለው የሚያደርጓቸውን ነገሮች ብዙ ጊዜ ለስለስ ባለ መልኩ ይወቅሳቸዋል። ታሁን ቀደም በሱረቱ ተውባ እንዳለፈው ማለት ነው። አፈላሁ አንከ ሊማ አዲንተ ለሁም ማለት ሙናፊቆቹ ውሸታቸውን በቂ ምክንያት ሳይኖራቸው ጦርነት ክተት በሚታወጅበት ጊዜ የተለያየ ምክንያት እየፈጠሩ እኔ እንደዚህ ነው፣ በተሰብ ታሞብኛል፣ እኔ ቤት ጠባቂ የለኝም፣ እኔ ታመም ያለው እያሉ የውሸት ምክንያት እየደረደሩ ፍቃድ ይወስዱ ነበር ከጦርነቱ ለመቅረት ማለት ነው። ያንን እንግዲህ ደግ ሰው መጥፎ ያለ አይመስለውም። እሳቸው ንጹህ ስለሆኑ ሰሊመ ሶድር ስለሆኑ ሰው ያታልለኛል፣ ይዋሸኛል እና ሊማ አዲንተ ለሁም እነዚህን ወስላታ ሙናፊቆች ያልሆነ ምክንያት እየደረደሩ መቅረት ሲፈልጉና ሲሞክሩ ነገሩን ጠበቅ አድርገህ መመርመርና መከታተል ሲገባ
ሁሉንም በንጹህ ልቦና ተቸገረ ምንም ችግር የለም እያልክ ለምን ፍቃድ ትሰጣለህ? ይሄ እኮ ያስተዳደር ድክመት ነው ብሎ አረማቸው ማለት ነው። ሰዎች ሲባሉ ያው ጥሩ ሰው እንዳለ መጥፎም ሰው ተንኮለኛም መኖር የማይቀር ጉዳይ ነው። ስለዚህ አንድ ነገር ጥያቄ በሚቀርብበት ጊዜ ያ ሰው ያቀረበው ጥያቄ በቂ ትክክለኛ ምክንያት መኖሩ ከታወቀ እርግጥም ዑዝር ያለው ሰው ፍቃድ ይሰጠዋል ማለት ነው። ግን አታላይ ከሆነስ አስመሳይ ከሆነስ እንደዚህ ብሎ የውሸት ምክንያት አቅርቦ ግደለም ብለ ተፈቀርክለት ይሄ ችግር ነው ማለት ነው። አንደኛ ያ ሙናፊቅ በተንኮል ስራው ላይ እንዲቀጥል ራሱን ብልጥ አድርጎ እንዲህ አይነት ችግር ባጋጠመው ሁሉ እየሸወደ እያታለለ የሚሄድ ከሆነ እኔ ሰራሁለት ነው የሚለው አያመሰግንህም እንኳን ማለት ነው። እንደገና ለሌሎቹ ወስላቶችም መመሪያ ይሰጣል። እኔ እኮ እንደዚህ ብዬ ነው የቀረው ታሳምኜ ለምን እንዲህ አታደርግም እያለ ችግሮች እየሰፉ ነው የሚሄዱት ማለት ነው። ግን እንደዛ አይነት ጥያቄዎች ሲቀርቡ ጠበቅ አድርገህ ታጣራህ ነገሩን መፈቀድ የሚገባውንም ትፈቅድለታለህ የማይገባውንም ትከለክለዋለህ እንጂ ለቀረበው ጥያቄ ሁሉ ሁልጊዜ አዎንታዊ መልስ መስጠት የለም አላቸው ማለት ነው። እና እዛ ላይ እንዳይደነግጡ በወቀሳው አፈላሁ አንከ አለ። መጀመሪያ ተወቀሳው በፊት ምህረቱ ይቅር ብያለሁኝ ግን እንዲህ ማድረግ ልክ አልነበረም አለ ማለት ነው። የወዳጅ አቀራረብ እንደገና አበሰ ላይ እንደዛው አበሰ ወተወላ አንጃው ለአማ ይልሃል ማለት ነው። እና እሳቸው ያው የመጣውን እንግዳ በነበረባቸው ችግር ምክንያት አግባብ የጎደለው አቀባበል በማድረጋቸው ዑዝር አላቸው በቂና ግልጽ የሆነ። ግን ያንን ነገር ለምን እንዲያደርክ የምስኪን ሰውዬ ወደ አንተ በሚመጣ ጊዜ በአክብሮ መቀበልና ማስተናገድ ሲጠበቅብህ ለምን ፊትክን ዘወር አደረክ? አበስተ ወተወለይተ ነበር የሚባለው ማለት ነው። በቀጥታ መዋጃሃ ቢሆን ኖሮ አንጃሁል አማ አይነስውሩ ደካማው ሰውዬ ስለመጣብህ ፊትክን አጨፍግገህ ትተው ዘወር አልክ አይደለም በማለት ፈንታ አበሰ ወተወላ አለ። እሳቸውን እንደ ዜና ሰሚ የሌላ ሰው ወሬ እንደሚነገረው አድርጎ ሶስተኛ ሰው እንዳለ አድርጎ ሰውየው እኮ አይነስውሩ ሲመጣበት ፊቱን ጨፍግግ አድርጎ ዘወር አለ አይደለም አየኸው አለ። ማን ነው እሱ የሚወቀሰው? ራሳቸው ናቸው ማለት ነው። ግን በቀጥታ መዋጃህ አላደረጋቸውም። እንደዚህ የሚያደርግ ሰው አለ ባይገርምህ። ይሄ ሰው እንደማድረጉ ትክክል ነው እንደ መሐመድ ይላቸዋል ማለት ነው። እና በጣም አስገራሚ በሆነ አቀራረብ በተለያየ በሶስቱም ቦታዎች የተለያዩ ስልቶች አንዱን ስልት አይደለም ደግሞ የደጋገመው። ይሄ ሁሉ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን ያህል እንደሚያከብራቸውና እንደሚንከባከባቸው ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ሆኖም ደግሞ መብታቸው እንዲነካ ማንም እንዲያታልላቸው ደግሞ አይፈቅድም ማለት ነው። እና ይህ ምንድነው የሚያሳየን? ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የምንሰጠው ክብርና ግምት ከማንም ሰው የላቀ መሆን አለበት። ጌታቸው እንደዚህ እንግዲህ የግል ጥበቃና እንክብካቤ የሚያደርግላቸው ከሆነ እኛ ተከታዮቹ ለሳቸው ምን ያህል ክብር ነው መስጠት ያለብን? በማንኛውም መልኩ ራሳችንን ፊዳ ማድረግ የሚጠበቅብን መሆኑን ያሳያል ማለት ነው። እና እነዚህ አያቶች የመጡበት ያው ምክንያት አለው። ምክንያቱ ሲገለጽ ነው ሐሳቡ ግልጽ የሚሆነው። ቀድ ፈረደላሁ ለኩም ተሂለተ አይማኒኩም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታሁን ቀደም እንደሚታወቀው አያተል አይማን ላይ ቃለ መሐላ ስትፈጽሙ ቃለ መሐላ ፈጽማችሁት ያበቃ ያ የማላችሁበት ነገር ከፈረሰባችሁ እንዴት ማስተስሪያ እንደምትሰጡ እንዴት እንደምትፈቱት ታሁን ቀደም አሳልፎላችሁ ታውቁታላችሁ ይላል። እና አንድ ሰው ወላሂ እንዲህ አላደርግም ካለ ወይም ወላሂ እንዲህ አደርጋለሁኝ ካለና ያ የማለውን ነገር በተቃራኒው ታፈረሰ ምን መክፈል እንዳለበት ታውቃላችሁ። ፈከፋረቱ ኢጥዓሙ 10 መሳኪን የሚለው አያት ላይ እንዳለፈው ማለት ነው። አሁን ታዲያ አንተ ወላሂ እንደዛ አላደርግም ብለህ ከማልክ አንተ የመማልህ ልክ አይደለም፣ በራስህ ላይ ማጥበብ ነውና ይላል ማለት ነው።
ኡመቶቹ ግን ተማሉ ያይማሉበት ነገር ተፈረሰባቸው እንዴት አድርገው ከፋራቸውን እንደሚከፍሉ ያቃሉ በዛ መልክ መክፈል አለባቸው ይላል ማለት ነው። ወላሁ መውላኩም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ናሲሩኩም ወሙዒኑኩም በማንኛውም ነገር ጠባቂያችሁና ዋቢያችሁ እርሱ ነው። ስለዚህ ከነብዩ ጀምሮ ማንኛውም ሰው በሚሳሳትበት ጊዜ ጌታ ዝም ብሎ ሊያልፈው አይፈልግም። ስተት ያ ወንጀልን ይወልዳልና ወንጀል ላይ እንዲያትወድቁ እጠብቃችኋለሁ እንከባከባችኋለሁ። ከፋራችሁ በሚፈርስም ጊዜ ያው መሐላችሁ በሚፈርስም ጊዜ ከፋራ ከፍላችሁ መውጣት እንዳለባችሁ ታውቃላችሁ እና መጀመሪያውኑ የማይገባ ነገር አትስሩ አትናገሩ። ከተናገራችሁ ወይም ከማላችሁና መሐላ ከፈረሰባችሁ ደግሞ መሐላችሁን በከፋራ እረሙና አስተካክሉ ይላል። ወሁወ አልዓሊሙል ሐኪም አላህ በእናንተ ሹኡን አዋቂ የሆነ ጌታ ነው። በአሰራሩም ደግሞ ፍጹም ጥበበኛ ስተት የሌለበት የሆነ ጌታ ነውና በነብዩም ሆነ በእናንተ ዙሪያ ለሚከሰቱ ችግሮች ሁሉ አግባብ ያላቸውን መፍትሄዎች ነው የሚነግርና የሚያስተምራችሁ ይላል። ከዚያ በኋላ ወደ ሰበበ ኑዙሉ ይህ ሱራ የመጣበትን ምክንያት ራሱ ያነሳዋል ማለት ነው። ወይድ አሰረ ነብይ የአላህ መልእክተኛ የታላቁ ሰው ምስጥር በተናገረ ጊዜ የነበረውን ሁኔታ አውሳላቸው ይላል። ለማን ነው ምስጥር የተናገረው? ኢላ ባዕድ አዝዋጂ ሐዲታ ከባለቤቶቹ ወደ ተወሰነው ክፍል ስማቸውን መጥራት አልፈለገም። ምስጥር የተነገራት ሴት ማን እንደሆነች ምክንያቱም ይሄ ማጋለጥ ማሳጣት ስለሚሆን ማለት ነው። አንድ ማህበራዊ ጉዳይ በሚፈጠርበት ጊዜ አንድ ሰው እገሌ እንዲህ አለ ብለህ በህዝብ ፊት ማብጠልጠል አይገባም ማለት ነው። እንደዚህ የሚሉ ሰዎች አሉ። ማባሉ አቅዋሚን ለምንድን ነው እንደዚህ የሚባለው ተብሎ በጥቅሉ ነው ሰው ማረም የሚገባው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም ሲያስተምረን ከባለቤቶቹ ወደ ተወሰነው ክፍል ልዩ ወሬ በሚነግር ጊዜ ነብዩ ፈለማ ነባአት ቢሂ ያንን ወሬ ነግረዋት ለማንም አሳልፈሽ እንዳትናገሪ ምስጥር ነውና አንቺ ያዥው ብሎ የነገራትን ነገር እሷ ግን መቻል አቅቷት አሳልፋ ለሌላ ተናገረች ይችላል። ይሄ ነው ችግር ያመጣው። ነባአት ቢሂ አخبرت ቢሂ ዘሚለተሃ አው ሰዲቀተሃ እሷም በጓደኛዋ ለገሌ ብቻ ነው የምነግረው ብላ አመለጣት ማለት ነው። ያኔ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ስተት እንደቀላል ያልፈው አልፈለገም ማለት ነው። وأظهره الله عليه أطلعه الله عليه ያኔ ሚስጥራቸው አልፎ እንደሄደና እንደባከነ ለነብዩ ነገራቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ያንዳትናገሪ ብለህ የነገርካት ሚስጥር እኮ ሴትዮዋ ለጓደኛዋ ነገረች ብሎ አሳወቃቸው ማለት ነው ለነብዩ። ያኔ عرف بعضه وأعرض عن بعض የነገሯት ሁለት አይነት ምስጥር ነበር። እሷ ሁለቱንም ተናግራለች ለጓደኛዋ። አሁን ግን አላህ ምስጥሩ እንደባከነ ለነብዩ ሲጠቁም በከፊል ነው። የነገርካት ነገር አሳልፋ ተናግራለች ብሎ አንዱ ነጥብ ነገራቸው። ወአዕረዱ عن بعض ሁለተኛውን ተው ማለት ነው። አظهره الله اطلعه الله ነብዩን ምስጥሩ አልፎ እንደሄደን አሳወቃቸው። عرف بعضه وأعرض عن بعض ከፊሉን አሳወቀ ከፊሉን ደግሞ ዝም አለ። ሁሉም ምስጥሮች እንደተነገሩ አይደለም የተገለጸው። ያኔ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በአደራ መልክ የሰጧት ምስጥር አሳልፋ መስጠቷና አደራዋን ማጥፋቷን መንገር ስለነበረባቸው ፈለማ ነባአሃ ቢሂ ያ የነገርኩሽን ነገር ለሌላ ሰው አሳልፈሽ ተናግረሻል አሉ ብለው ሲነግሯት ሲገልጹላት ቃለት መን አንባአከ هذا ይህን ነገር ማን ነው የነገረህ ብላ እሷ ደግሞ ጥያቄውን መለሰችው ይላል። እሷ እንግዲህ የነገረቻት ሴት መልሳ ለነብዩ የተናገረኝ መስሏት ያን ለማጣራት ደግሞ የራሷን ስራ ጀመረች ማለት ነው። እኔ ተናግሬያለሁ ወይ ማልተናገርኩም ብላ መልስ መስጠት ሲገባ ስትጠየቅ ጥያቄው እንደገና በጥያቄ ተመልሷል ትከራከራለች።
እና ለመሆኑ ይሄን ነገር እንደተናገርኩኝ ማን ነገረውት ትላቸዋለች ማለት ነው። ያኔ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቃለት መን አንባአከ ሀዛ ይሄን ወሬ ለማን ማሳልፍ የመንገሬን ማን የነገረህ ስትላቸው ቃለ ነባአኒ አልዓሊሙል ኸቢር ሁሉን ምስጢር አዋቂና ጥልቅ የሆነው ዕውቀት ባለቤት ነዋ የነገረኝ ለኔማ ጌታዬ ነው አሉ። እሷ እንግዲህ ያለ ስራዋ ያቺ የነገረቻት ሴትዮ አዙራ ተናግራብኛለች ብላ እሷ ጋር ልትጣላ ነበረ። አይደለም እሷ ጠብቃልሻለች፣ ግን ሁሉን ምስጢር የሚያውቀው ጌታዬ ነው የነገረኝ ብለው እቅጩን ነገሯት ማለት ነው። እና ይህ ነው እንግዲህ ጉዳዩ መነሻው። አሁን ክፍለ ትምህርቱ ስለተገባደደ በሚቀጥለው እንመለስበታለን ዝርዝሩን። ወሰለላሁ ዐለ ነቢይ ወኢላ ሊቃ